Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 24 about the chapter sequence and series. Okay, we are solving some problems from miscellaneous exercise. We will continue that work and we will solve some typical problems. So say we will go for problem number 17. We will not solve all the problems, but something which is somewhat problems where something is new we will try to do. So now problem number 17, they have asked you to find. So problem number 17 says you find 12 squared plus 13 squared etc. up to 20 squared. Okay, so we can observe that this is sum of squares, but not from 1 to 20. It is right from 12 to 30. Sorry, 12 to 20. So what we will do, you can write solution can be like this. Solution 12 squared plus 13 squared etc. up to 20 squared is equal to what? We can write 1 square plus 2 squared plus 3 squared plus and so on up to 20 squared minus 1 square plus 2 squared plus and so on up to 11 squared. म्हणजेच तुम्हाला 12 वर्गपासूनच्या टर्म्स मिळतील. मी प्रथम 1 पासून 20 पर्यंतच्या स्क्वेअर्सची बेरीज करायची, त्याच्यामधून 1 पासून 11 पर्यंतच्या स्क्वेअर्सची बेरीज वजा करायची, म्हणजेच 12 ते 20 च्या स्क्वेअर्सची बेरीज मिळेल. दिस इज सिंपल कॉमन सेन्स. म्हणजेच काय झालं, दिस इज समेशन आर स्क्वेअर्ड, दिस इज मायनस अगेन समेशन आर स्क्वेअर्ड, but here r is running from 1 to 20 and here r is running from 1 to 11. Okay, so what will be this? आपल्याला कुठला फॉर्म्युला वापरायचा आहे? You have to use this formula, summation r squared, r taking values from 1 to n. It is what? n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. So if I use this formula, we have to put n is equal to 20 here and here n is equal to 11. मग काय होईल बघा, n इंटू म्हणजेच इथे काय होणार 20 इंटू 21 इंटू 2n प्लस 1 म्हणजेच 41 डिवायडेड बाय 6 मायनस इथे 11 ठेवायचं आहे n ची व्हॅल्यू, कारण मला r रनिंग फ्रॉम 1 टू 11 हा जो फॉर्म्युला आहे तो r रनिंग फ्रॉम 1 टू n आहे, त्यावेळी मी इथे n ठेवणार, मग इथे 11 ठेवणार मी. म्हणजेच काय होणार 11 गुणिले 12 ओके गुणिले 2n अधिक 1. मग जर n तुमचा 11 असेल तर काय होणार 11 दुणे 22 अधिक 1 23 अपॉन 6. ठीक आहे, म्हणजेच काय होणार कॉमन छेद 6 येणारच. इथे तुम्हाला 20 गुणिले 21 गुणिले 41 मायनस इथे किती होणार 11 गुणिले 12 गुणिले 23. वन्स यू कॅल्क्युलेट दिस, हे सर्व तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं लागेल आणि मग ते बघा किती येतं. करता येईल म्हणजे ते बघा, मी कॅल्क्युलेटर वापरतो पटकन सो दॅट आय कॅन इझिली मॅनेज द थिंग्स. ओके, काय होतंय बघा 20 गुणिले 21 गुणिले 41. ॲक्च्युली तुम्हाला कॅल्क्युलेटर नाही अलाउड, पण ठीक आहे. आता आपणाला सर्वांना हे गणित येतात, फक्त आपण कॉन्क्रीट ॲन्सर पटकन मिळावं म्हणून हे करतो आहोत. गुणिले 41. ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी 17,220. ओके, 17,220 मायनस मला काय करायचं आहे आता 11 गुणिले 12 गुणिले 23. ओके, सो नाऊ आय हॅव टू गो फॉर दॅट. 11 गुणिले 12 गुणिले 23. दिस कम्स आउट टू बी 30 से 36. सो मायनस 30 से 36 आणि डिवायडेड बाय 6. मग आता हे करूया आपण. काय करायचं आहे बघा आपणाला 17,220 17,220 मायनस 3,036 म्हणजे 30/36 हे जे काय उत्तर येईल. ओके, that we have to divide by 6. So it comes out to be
2364. सो 2364 इज द आन्सर. हे जे ॲडिशन येणार 12चा वर्ग पासून 20चा वर्ग, दॅट कम्स आउट टू बी 2364. ओके, सो आय थिंक यू अंडरस्टँड द प्रोसिजर दॅट वी हॅव टू फॉलो. ओके, कॅल्क्युलेशन हा सर्वस्वी आपल्याला विदाउट कॅल्क्युलेटर्स ते करावं लागेल, जरी मी इथे कॅल्क्युलेटर वापरलेला असला तरी. सो दॅट मच कॅल्क्युलेशन ॲबिलिटी ईच ऑफ यू मस्ट हॅव. ओके, I had done it on calculator because I wanted speedy answer. Okay, now coming to some other problems. Okay, we will go for some further problems. See here, काय करता येईल बघा. Okay, these problems are very simple. We will do 24th problem. See, problem number 24. From the miscellaneous exercise. काय विचारलंय बघा त्याच्यामध्ये, find k. So we have to find k. What is k? That is asked. And what is given to you? K minus 1, k and k plus 2 are consecutive terms of GP such that k minus 1, k and k plus 2 are consecutive terms of GP, are consecutive terms of geometric progression. Now if they are consecutive terms of geometric progression, you know that k upon k minus 1, if what we can say, if k minus 1, k and k plus 2 are, I am doubtful whether 2 is there, okay, but we'll try, are consecutive terms of GP, then ratio of consecutive terms is constant, we know. So k upon k minus 1 must be equal to k plus 2 upon k. It means what? K squared cross multiplication is equal to k minus 1 into k plus 2. Okay, now when it is k, what does this mean? K squared is equal to k squared minus 2k plus, so this is plus k minus 2, so k squared gets cancelled, here it is 0, so what you get is k minus 2 is 0, so k is equal to 2. Now when k is 2, what happens? 2 minus 1 which is 1, k 2 आहेच आणि k plus 2 म्हणजे 4. मग बघा ह्या 3 टर्म्स कॉन्सिक्युटिव्ह आहेत आणि त्या GP मध्ये आहेत. ह्यांचा रेशो 2 येतो आणि ह्यांचा पण रेशो 2 येतो. 2 upon 1 is 2, 4 upon 2 is 2. So this is your answer. K is equal to 2. म्हणजे काय केलं बघा आपण इथे, जॉमेट्रिक 3 टर्म्स जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये कधी असतात तो रिझल्ट आपण वापरला. ज्यावेळी नेक्स्ट टर्म डिवायडेड बाय प्रिव्हियस टर्म, दॅट रेशो इज कॉन्स्टंट, then we say that terms are in geometric progression. So that result we have used. So I hope you understand. This was very simple problem. Okay, now what? After this is done, we will go for problem number, say now this was problem number 24. Many problems are there, all we will not solve, but then okay, see, for the geometric progression, first term is 27 squared and 7th term is 8 squared. Find S8. बघा प्रॉब्लेम कसा आहे. प्रॉब्लेम नंबर 25. प्रॉब्लेम नंबर 25 फ्रॉम द miscellaneous exercise. What is given for a GP for geometric progression? काय दिलंय बघा. फर्स्ट टर्म इज 27 ब्रॅकेट स्क्वेअर, म्हणजे T1 जे आहे ते आहे 27चा वर्ग आणि 7th टर्म म्हणजे T7 इट इज 8 स्क्वेअर्ड आणि याच्यावरून मला S8 काढायचं आहे. व्हॉट इज S8? दॅट इज आस्क्ड. ओके, मग आता काय करता येईल बघा. TNचा जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन जर असेल माझं, तर मला असं माहिती आहे TNचा फॉर्म्युला काय असतो, तर A इंटू R⁻n - 1. मग इथे जर T1 दिलंय मला, तर T1 म्हणजेच A आहे ना, दॅट इज A. T1 इज A.
सो ए इंटू ए म्हणजेच काय मग 27चा वर्ग आणि T7 जे दिलं आहे त्याचा काय अर्थ होतो ए इंटू r⁶ ते मला दिलं आहे 8चा वर्ग. मग जर मी ह्याने भागलं ओके तर काय मिळेल बघा मला T7 ओके किंवा T1 आपण ह्याला आपण 1 म्हणूया याला 2 म्हणूया फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 what I get a into r⁶ divided by a is equal to 8 squared divided by 27 squared. आता तिथे a कॅन्सल होईल आणि हे जे 8 स्क्वेअर्ड्स आहेत यू कॅन सी दॅट इट इज व्हॉट 2चा आधी घन आहे ना हा 2⁻³ सेकंड पॉवर आहे आणि हे जे आहेत ते 3³ सेकंड पॉवर आहे. आणि आपल्याला लहानपणापासून माहिती आहे की घातांकांचा घातांक म्हणजे गुणाकार करता तुम्ही म्हणजेच काय झालं बघा इथे r⁶ ची व्हॅल्यू काय आली हे 2चा 6वा घात आणि भागिले हा 3चा 6वा घात म्हणजे 2/3चा 6वा घात. मग जर r⁶ म्हणजे 2/3 ब्रॅकेट⁶ असेल तर दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 2/3. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रिझल्ट वी गॉट r इज इक्वल टू 2/3. ओके नाउ वन्स यू गेट r इज इक्वल टू 2/3 आपणाला काय माहिती आहे बघा a तर माहितीच आहे आपणाला 27 स्क्वेअर्ड a इज 27 स्क्वेअर्ड असं मला मिळालं आहे आणि r वी हॅव गॉट ॲज 2/3. ठीक आहे. सो नाउ वॉट युझिंग दिस 2 हे समजा आपण 1 म्हटलं तर मला काय कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेलं आहे S8 SN फॉर्म्युला काय जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनच्या बाबतीमध्ये तर इट इज a इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस r⁴n डिवायडेड बाय 1 मायनस r. ओके म्हणजेच काय होणार a ची व्हॅल्यू आहे 27 स्क्वेअर्ड सो 27 स्क्वेअर्ड इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस r⁴n म्हणजेच 2/3 ब्रॅकेट⁴n आणि मग डिवायडेड बाय 1 मायनस r म्हणजेच 1 मायनस 2/3. सो व्हॉट इज दिस नाव 27 स्क्वेअर्ड इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस 2⁻n अपॉन 3⁻n आणि हे जे 1 मायनस 2/3 आहे त्याचा अर्थ येतो 1/3. हे वजाबाकी जर केली क्रॉस मल्टिप्लाय करून तर 1/3 ते रेसिप्रोकल करून गुणणार आपण म्हणजेच इंटू किती होणार 3/1 म्हणजेच 3 नुसतं. मग हे 27चा वर्ग तेव्हा ते काय होईल बघा 27चा वर्ग किती असतो तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता 30 पर्यंतचे सर्व वर्ग तुमचे पाठ पाहिजेत. ठीक आहे आपण इथे वी विल यूज कॅल्क्युलेटर अँड डू दॅट 27 इंटू 27 किती असतं 729 ऑब्वियस आहे. सो 729 गुणिले हे 3 बरोबर ना 729 29 त्रिक 87 आणि 7 त्रिक 21 म्हणजे ते 2187 असं आलं. 2187 गुणिले 1 मायनस 2⁻n अपॉन 3⁻n दिस इज द आन्सर. कशाचं आन्सर आलं हे SN सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज दिस मच. ओके सो दिस इज प्रॉब्लेम नंबर 25 completed. Okay now what next to that okay we will go for this problem number 26 from the miscellaneous exercise. काय दिलंय बघा pth qth rth टर्म्स ऑफ gp. एक gp आहे pth टर्म qth टर्म rth टर्म are x, y and z respectively. So pth term is x, qth term is y, rth term is z. This is given. Find the value of x raised to q minus r. So what is asked? Find x raised to q minus r then into what? Y raised to r minus p and into z raised to p minus q. What is this? This is asked. Okay, so we will do this problem. मग आता काय दिलंय बघा तुम्हाला pth टर्म त्याची x दिली आहे. ठीक आहे मग आपण असं म्हणूया लेट
इथे आता सर्व कसं झालंय बघा, आर वगैरे सर्व गोष्टी आहेत. आपण टी एनचा फॉर्म्युला काय लिहितो, ए इंटू आर रेस टू एन मायनस वन. मग तो आर आणि हा आर याच्यामध्ये जम्बलिंग होऊ शकतं आपल्याला. सो आपण असं म्हणूया, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी फर्स्ट टर्म and b be the common ratio. जरा ऑड वाटेल आपल्याला, कारण आतापर्यंत आपल्याला सवय झाली आर म्हणजे कॉमन रेशो, पण आपण इथे बी म्हणूया कारण हा आर आणि तो आर याच्यात गोंधळ होऊ नये. सो व्हॉट विल बी द फॉर्म्युला फॉर टी एन नाव, इट विल बी ए इंटू आर रेस टू एन मायनस वन असायचं. त्याच्याऐवजी आता आपण लिहिणार ए इंटू बी रेस टू एन मायनस वन. दिस इज टी एन. सो व्हॉट विल बी टी पी, पीथ टर्म त्याची एक्स आहे ना, सो एक्स इज इक्वल टू वॉट, टी पी. म्हणजेच काय होणार, ए इंटू बी रेस टू पी मायनस वन. वाय म्हणजेच काय दिले तुम्हाला, टी क्यू. म्हणजेच ते काय होणार, ए इंटू बी रेस टू क्यू मायनस वन, राईट. आणि झेड इज गिवन टू यू ॲज टी आर. सो इट इज ए इंटू बी रेस टू आर मायनस वन. एक्स वाय झेड वी गॉट. आता आपल्याला हे कॅल्क्युलेशन करायचं आहे, एक्स रेस टू क्यू मायनस आर. सो वी कॅन से हिअर, consider what, x raised to q minus r into y raised to r minus p into z raised to p minus q. काय होईल बघा, x is a into b raised to p minus 1. So it is a into b raised to p minus 1 bracket raised to q minus r. Then y raised to r minus p, पण y म्हणजेच काय आहे, a into b raised to q minus 1 raised to what, r minus p into z. पण z म्हणजेच किती आहे, a into b raised to r minus 1, a into b raised to r minus 1 in bracket raised to p minus q. Now you know, घातांकांचा घातांक म्हणजे गुणाकार. म्हणजेच इथे काय होईल, हे a raised to q minus r, हे बघा a raised to q minus r, आणि काय होणार, b raised to p minus 1 into q minus r, ह्यांचा गुणाकार. पुढे आता हे काय होणार, हा सर्व गुणाकारच आहे ना, त्यामुळे a raised to r minus p इंटू काय होणार, b raised to काय होणार, q minus 1 इंटू r minus p. आणि मग पुढे काय होणार, a raised to p minus q. बघा पुढची टर्म, हे सर्व गुणाकार, इंटू इंटू इंटू. आता इंटू काय होणार, आम्ही ते खाली लिहितो, इंटू काय होईल, a raised to p minus q आणि b raised to इट इज r minus 1 इंटू, हे इथे q minus 1 आहे, ते नीट करा, नाही तर क्यूचा तो a वाटतो आपण लिहिता लिहिता, r minus p. मग आता एकूण काय होणार बघा, हे a raised to q minus r, हे इंटू a raised to r minus p इंटू a raised to p minus q. पाया समान असेल तर घातांकांची बेरीज करावी लागते गुणाकारामध्ये मला. म्हणजेच a raised to किती होणार, q minus r प्लस r minus p प्लस p minus q. ही झाली a ची कंप्लीट पॉवर. आता इंटू काय होणार बघा, b raised to हा गुणाकार, p minus 1 इंटू q minus r, म्हणजेच काय होणार, pq. त्याच्यानंतर p आणि मायनस r म्हणजे मायनस pr मायनस q आणि प्लस r. तसंच इथे b raised to किती आहे, ते सर्व गुणाकारच आहे, म्हणजे ह्या घातांकांची बेरीज करायची. त्यामुळे पहिल्यांदा पात्र आपण असं लिहूया, इंटू काय होणार, b raised to किती होणार, आता हे बघा, q minus 1 r minus p यांचा गुणाकार म्हणजे qr. त्याच्यानंतर मायनस qp, त्याच्यानंतर मायनस r आणि मायनस प्लस p, मायनस r होतं ना, आणि हे मायनस मायनस प्लस p. आय होप यू अंडरस्टँड. q मायनस 1 इंटू r मायनस p आहे ना, आणि r मायनस 1 हे तुम्हाला इथे मी चुकीचं लिहिलं आहे ना, हे बघा ते
हे चुकीचं लिहू नका हां, असं चुकून चालणार नाही तुम्हाला. हे r-1 इंटू हे शेवटची जी टर्म आहे ती r-1 इंटू p-q आहे. दिस इज टू बी प्रॉपरली मॅनेज ना. हां, मग त्यामुळे इथे काय होईल, -r हे बघा, हे -r प्लस p, त्यामुळे इथे प्लस p झालं. अजून इंटू b किती आहे, हा गुणाकार rp, त्याच्यानंतर r आणि -q म्हणजे -rq, मग हे -1 आणि p म्हणजे -p आणि प्लस q, हे सर्व बीच्या पॉवर्स झाल्या. म्हणजे आता इथे बघा, हे q -r प्लस r कॅन्सल होतील, हे -p प्लस p कॅन्सल होतील आणि हे q -q कॅन्सल होतील. म्हणजे हे झालं a⁻0. आता इथे काय होणार बघा, b⁻, ह्या सर्वांचं ॲडिशन करायचं आहे मला. म्हणजेच काय, pq -pr -q प्लस r प्लस qr -qp -r प्लस p प्लस rp, ही सर्व पॉवर आहे हा बीची. हे सर्व मी ॲड करतोय, -rq, त्याच्यानंतर -p प्लस q. मग बघा इथे हे तुमचं -q, हे प्लस q इथे कुठे आहेत बघा, प्लस q, नंतर हे प्लस p आणि हे -p, हे सर्व कॅन्सल होईल. तसंच हा r, बरोबर ना, हे r आणि हे -r हे कॅन्सल होतील, त्यामुळे ते 0 झालं. आता pq, इथली ही टर्म pq आणि इथे -pq आहे, त्यामुळे बघा ही टर्म आणि ही टर्म कॅन्सल होणार. इथे हे -pr आहेत, इथे प्लस pr आहेत, म्हणजे ही टर्म आणि ही टर्म पण कॅन्सल होणार. त्याच्यानंतर हे qr आणि हे -qr, दॅट ऑल्सो गेट्स कॅन्सल्ड. म्हणजे हे सर्व कॅन्सलच झाल्या टर्म्स. त्यामुळे हे काय मिळालं तुम्हाला, a⁻0 इंटू b⁻0 म्हणजेच 1 आलं. सो द आन्सर ऑफ दिस प्रॉब्लेम इज 1. सी, एव्हरीथिंग ॲड्स टू 1 अँड दॅट इज वाय इन MCQs एक्सेट्रा हा प्रॉब्लेम आपल्याला पाठच पाहिजे की हे एवढं तुम्ही MCQ CETच्या पेपरांमध्ये तुम्हाला ज्यावेळी असतात त्यावेळी काय, किंवा इवन JEEच्या पेपरांमध्ये काय, यू हॅव ॲटमोस्ट 1 minute and 45 seconds टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स. सो यू कॅनॉट डू धीज कॅल्क्युलेशन्स, आणि त्या सर्व टेन्शन्समध्ये तुम्हाला ही कॅल्क्युलेशन चुकू शकतात. आत्ता आपलं परफेक्ट आलं, त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण एक गोंधळ घातला होता, मी घातला होता. सो असं असता कामा नये. तिथे तुम्हाला हा प्रॉब्लेम आला ना की ह्याचं उत्तर 1 असतं, असं आपलं पाठ पाहिजे. पीट, क्यूथ अँड आर्थ टर्म्स जर त्या XYZ असतील तर x⁻q - r, y⁻r - p, z⁻p - q, आणि ते सायकलिकली आहे बघा, q - r, r - p, p - q. ऑलवेज दिस विल कॅन्सल अँड यू शुड नो दॅट द फायनल आन्सर विल बी 1. अशी आपली तयारी असेल तर मग हे सर्व चांगलं आपल्याला प्रॉब्लेम्स ते सोपे जातात. अशी जी सर्व पुस्तकं आहेत जी डिव्होट केलेली आहेत MCQसाठी, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन्स जे असतात, वी जनरली यूज मार्बल पब्लिकेशन्स बुक्स. दे आर व्हेरी नाईस बुक्स. इन दोज बुक्स ऑल सच ट्रिक्स आर गिवन की वेन प्रॉब्लेम इज लाईक दिस, व्हॉट शुड बी द आन्सर टू दॅट क्वेश्चन. अशा सर्व प्रॉब्लेम्सच्या प्रॅक्टिसमधून आपणाला इम्प्रूव्ह होत राहिलं पाहिजे, लक्षात घ्या. ठीक आहे, वी विल स्टॉप इन दिस लेक्चर, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू.